الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 112 113 سورہ انعام اور 8واں پارہ اس کی دوسری اور تیسری آیت ہے اور پہلا رکوع ہے 8ویں پارے کا۔ مالک الملک اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے، بناوٹ کی بات، دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو، اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے۔ یہ ہے معززین کرام ترجمہ ان دو آیات کا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی، اور تسلیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ میرے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں، تمام امت مسلمہ کو تسلی دی جا رہی۔ پچھلی آیت پڑھیں، اس سے پچھلی 7ویں پاری کی آخری آیات پڑھیں تو یہی ذکر آ رہا ہے کہ کفار کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، مشرکین کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسی دشمنی اور کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ اب اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے رسول پریشان نہ ہو۔ یہ مخالفت صرف آپ کی یا آپ کی امت کی نہیں ہے، یہ تو شروع سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تمام نبیوں کو دشمن رہے، ان کو اپنا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کریں۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ارادے سے کر رہے ہیں، اور آپ جو کر رہے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب پڑھیے ان آیات کو، آپ کو سمجھ آئے گی اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں سے، لہذا دو قسم کے جن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے، شیطان ابلیس بیسیکلی جن ہے، اس نے اپنی ذریت کو اس کام پر لگایا۔ اچھا، جو جن انسان ہے وہ دکھتا، بولو دکھتا، جو جن انسان ہے وہ نہیں نظر آتا، چونکہ جن انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بھی اب بات ذہن میں رکھے، جو کو کہتا ہے نا میرے پاس جن ہے وہ بکواس کر رہے ہیں، جن انسانی آنکھ کو نظر نہیں آ سکتا۔ اچھا، کچھ اللہ کے ولی ہیں، کچھ خاص الخاص لوگ جن کو اللہ نے مافوق الفطرت قسم کی قوتوں سے نوازا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرے تو وہ اللہ ان کو کیا کچھ عطا فرما دے، یہ الگ بات ہے، یہ ایشو ہی الگ ہے، ہم اس موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن انسانی آنکھ جن کو دیکھ نہیں سکتی، لہذا جب جنات میں سے آ کر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے اور ہمیں ورغلاتا ہے اور انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ لیکن جب شیطان، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنات شیطانوں سے ابلیس جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ انسان اس کے قابو آنے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ انسانی شیطانوں کو اس کام پر لگا دیتا ہے، پھر وہ انسانی شیطانوں کو اس کام پر لگا دیتا ہے۔ اچھا، ناراض نہ ہونا، یہ فکرہ تھوڑا کڑوا ہے، آپ نے بے دین مولوی بھی دیکھے ہوں گے، بے دین پیر بھی دیکھے ہوں گے، جی یہ انسانی شیطان ہے۔ دنیا میں، میرے معاشرے میں، آپ کے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ، بس ان کو کام ہی یہ ہے کہ بھئی لوگ سیدھے راستے پر نہ جائیں،
وہ کوئی نہ کوئی غلط مشورہ دینا، کوئی نہ کوئی غلط بات کہنی. نوجوان خصوصی طور پر غور کریں، جو دوست آپ کو مسجد کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف نہیں بلاتا، جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، مثال دیتا ہوں سینماز کی طرف لے کر جاتا ہے، یا جو دوست آپ کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہے، یا اس کو کسی شیطان نے جکڑ رکھا ہے اور آپ کو بھی وہ کھینچ کر لے کے جا رہا ہے. لہذا شیطان دو قسم کے، ایک جناتی اور دوسرے انسانی. اللہ نے ارشاد فرمایا، یہی بات یہاں فرما رہی ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں سے. جو نبی کا دشمن ہے وہ شیطان ہی ہے نا بھائی، وہ جن ہو تب بھی، وہ انسان ہو تب بھی. آدمیوں اور جنوں میں سے ان کے دشمن کیے، اور میرے محبوب صرف آپ کے یا آپ کے امتیوں کے نہیں، پچھلے تمام نبیوں کے اور ان کی امتوں کو بھی دشمن وہ رہے ہیں. اچھا وہ کرتے کیا ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، وہی سے مراد یہاں، وہی سے مراد وسوسہ ہے، یہاں وہی سے مراد وسوسہ ہے. یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے شیطان ان میں سے ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے، یعنی الہام کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اب بھئی کام تو صرف وسوسہ ہی ہے نا جو بیڑا غرق کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل کو جب مالک کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ مولوی سلیم تو نے یہ کیا کیا، یہ گند کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، تو مولوی سلیم کیا کہے گا؟ کہے گا پروردگار میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ شیطان نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے مجھے بھڑکا دیا، اس نے مجھے لگا دیا. اللہ فرمائیں گے لاؤ شیطان کو. شیطان کو لایا جائے گا، کیوں بھائی تو نے یہ کیا؟ وہ کہے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف وسوسہ دیا تھا. کیا کیا تھا؟ بولیے کیا کیا تھا؟ وسوسہ دیا تھا. اب بیٹھے بیٹھے میرے دل میں یہ وسوسہ ہوتا ہے، او بندہ میرے نال صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے دل میں وسوسہ ہوتا ہے، شادی پہ جانا ہے، میں نہیں جانا، بلا وجہ دماغ رس کے بیٹھ جاتا ہے، یہ وسوسہ ہے نا. اور میں نہیں جانا، اور روٹی سردی دے دیں. یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں جن کو اگر کھولیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے. میرے معاشرے میں، میرے کاروباری نظام میں، میرے دفتروں میں، میرے جناب علی، میرے ملک کے معاشرے کے ہر پہلو پر آپ نظر ڈالیں، کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا جو کہیں نہ کہیں رکھنا، کہیں نہ کہیں فساد ڈالنے کی کوشش کر. ٹھیک ہے، تو یوحی بعضهم الی بعض، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اب میرے سوڑے نے انہوں نے ذرا کھچ کے رکھنا، یہ وسوسہ ہے. کیوں بھائی؟ ایک تجھے اس نے بیٹی دے دی ہے، ایک اس نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا ہے، اب تو اسے ذلیل کر رہا ہے. اور تجھے کہتی پتر تو بھی ساڈا پوتے ہیں، تو بھی پت ساڈا تو ساڈا وڈا پوتے ہیں. ہاں مینوں پوت سمجھیا ہوندا تے آ ہوندا. جی ایسا ہی ہے نا. یہ میرے معاشرے کی میں چھوٹی سی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ وسوسے کون پیدا کر رہا ہے؟ کھچ کے رکھنا ہے. تو یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. زخرف القول غرورا، اور بناوٹ کی بات دھوکے کو بنا کر، دھوکہ دینے کے لیے بناوٹ کی بات بنا کر اپنے کولوں ہی بنائی جانی بات. اور آپ مولوی صحیح نہیں ہو سکتے، استاد ٹھیک نہیں ہے، کابینہ ٹھیک نہیں ہے، نمازی ٹھیک نہیں ہے. اس اعتبار سے تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر بھائی تو ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں نہیں ہے ٹھیک، اب ٹھیک کریں. کل میں ایک جگہ پر مصروفیت تھی، وہاں ساتھی بیٹھے تھے تو بات ہوئی. تو میں نے، میرے ایک استاد ہیں محمد ارشد ہاشمی ان کا نام ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے. یہ دین کا کام جب شروع ہوا تھا نا، آغاز ہوا تھا، تو مجھے تقریریں لکھ کے دیا کرتے تھے. اور یار تقریر پڑھ میں ایک جگہ کھلو کے پڑھا کرتے رہی، جناب ترتیب بن جائے گی، ایسے تھا. تو وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آج کل وہ نمل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو میں نے وہاں یہ بات کی کہ یار نظام کا بدلنے کا سسٹم جو ہے وہ کلا بندہ نہیں بدل سکتا. کہنے لگے کیوں نہیں بدل سکتا؟ میرے رسول بھی تو اکیلے ہی شروع ہوئے تھے نا. کیا خیال ہے؟
मेरे रसूल अकेले नहीं शुरू। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हम उन जैसे नहीं हैं और ना उन जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पर तो चल सकते हैं ना, कोशिश तो की जा सकती है ना। अब आप इतने सारे बंदे जहां मेरे साथ बैठे हुए हो, तो क्या मैं अकेला हूं? हम बदल नहीं सकते निजाम को? हम माशरे को, अपने घर को, अपने माहौल को, अपनी दुकान को, अपने मुलाजमीन के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी बरादरी में, अपनी रिश्तेदारियों में, ये सारे निजाम को बदल कर रख सकते हैं। सारी दुनिया इस तरह करे, मैं नहीं ऐसे करूंगा, मैं नहीं ऐसे करूंगा, निजाम बदलना शुरू हो जाएगा। तो ज़ुख़्रुफ़ल क़ौली गुरूरा, बनावट की बात छोड़ दें, धोखे की बात छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें, बनावट करना छोड़ दें। ये सब शैतानी वसवसे हैं, ये इस रास्ते पर लगा रहे हैं। वलो शाअ रब्बुका मा फ़अलू फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, और तुम्हारा रब अगर चाहता तो वो ऐसा ना करते, तो उन्हें उनकी बनावटों पर छोड़ दो मेरे रसूल। अगर तुम्हारा रब ऐसा चाहता तो ऐसा ना करते, अगर रब चाहता तो ऐसा ना करते। हमने पीछे ये पढ़ के आए ना, क्यों बंदा ये पिछली कल की आयत में हमने पढ़ा है कि गुनाह जो है या सजा जो है वो मौत पर नहीं है। कातिल को मौत की सजा जो दी जा रही है, वो किसी को मौत देने पर नहीं दी जा रही, इसलिए कि मौत देना तो अल्लाह का काम है। उसको किस बात का जुर्म है, किस बात की सजा है? उसको उसके कसम की, उसके इरादा कसम की सजा है। जो उसने इरादा किया मैं इन्हें छड़ना नहीं, इन्हें मार देना, उसने इरादा किया, फिर उसने गोली चलाई और गोली चलाकर बंदे को कत्ल कर दिया। ये चाकू मार के, बंदा छुरी मार के मार दिया। मार देने की वजह से उसको मौत देने पर उसको सजा नहीं है, वगरना अगर मौत पर सजा हो तो वो बंदा अलाल ऐलान खड़ा होकर कह सकता है मौत देने वाला तो अल्लाह है। क्या ख्याल है? उसको उसके इरादे कसम पर सजा है, उसको उसके कसम पर और इरादे कसम पर सजा है। तो माफाल वलो शाअ अल्लाहु मा फ़अलू, और तुम्हारा रब चाहता तो ऐसा ना करते। अल्लाह क्यों नहीं चाहता? अल्लाह इसलिए नहीं चाहता, ये भी बात हम कर चुके हैं कि अल्लाह इसलिए नहीं चाहने से मुराद ये है, अल्लाह ये चाहता है सारे मोमिन हो जाए। अगर ऐसा ना होता तो नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़े ना, जब पूरी की पूरी कौम गरक हो गई, काफिर ही थे ना, जो गरक हुए काफिर थे ना जी, बोले जी। सारे काफिर थे ना, जो तूफान नूह में डुबो दिए गए। लेकिन जब कश्ती किनारे लगती हैं और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं अब बर्तन बनाओ मिट्टी के, नूह अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के बर्तन बनाए और बड़े प्यार से कि अल्लाह के लिए बना रहा हूं, बड़ी मोहब्बत से। और जब बन चुके, तैयार हो गए, खुश्क हो गए, तैयार करके मालिक की बारगाह में पेश किए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे नबी नूह अब डंडा उठा के इनको तोड़ दे। अब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बनाकर जब बर्तन तोड़े हैं तो दिल में दर्द है, कसक उठती है, ओए होए कितनी मोहब्बत से बनाए, अल्लाह ने तोड़वा दिए। तो अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया और मेरे नबी नूह अब ये बर्तन तोड़ते तुझे तकलीफ हुई, दर्द हुई? अर्ज की अल्लाह हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तेरे बर्तन बोलते नहीं थे, चलते नहीं थे, फिरते नहीं थे, खाते पीते नहीं थे, और जो मखलूक मैंने बनाई थी वो तो बहुत कुछ कर रहे थे। अब जरा सोच, इनको गर्क करते हुए, तेरी बददुआ से इनको गर्क करते हुए मुझे कितना दुख हुआ होगा। और मैं अपने इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, आज के बाद आइंदा कभी भी दुनिया में ऐसा अजाब नाज़िल नहीं करूंगा जिससे मखलूक की खत्म हो जाए। ये अल्लाह ने अपनी जलाल की कसम खाकर इरशाद फरमाया। अल्लाह को तो काफिरों से भी प्यार है, अल्लाह तो नहीं चाहता। हाँ, क्या हुआ? वलो शाअ रब्बुका, अल्लाह क्यों नहीं चाहता? ये क्या हुआ है? यहां ये हुआ कि इरादा इलाही में ये बात आ चुकी है जी कि ये बंदे मोमिन नहीं होंगे, ये बंदे मुसलमान नहीं होंगे। इसलिए वलो शाअ रब्बुका मा फ़अलू, और तुम्हारा रब चाहता तो ऐसा ना करते। और इनके ऐसा ना करने में भी हिकमतें हैं ना। जो मोमिन है उसके मोमिन होने में हिकमत है, जो काफिर है उसके काफिर होने में हिकमत है। अब बढ़िए वो सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत और जिंदगी को तख्लीक ही इसलिए किया कि देखो तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अब ये देखा जा रहा है काफिर कौन है, मोमिन कौन है, ये परखा जा रहा है।
फज़रहुम वमा यफ्तरून, तो मेरे रसूल खुद भी और अपने गुलामों से भी फरमा दो कि इन्हें इनकी बनावटों पर छोड़ दो, ये जो करते हैं दफा करो इनको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तबलीग छोड़ दें। मेरे महबूब, आपका जिम्मे तबलीग है, आपका जिम्मे पहुंचाना है, आप पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं। नजारतें भी दें, बशारतें भी दें, आप नजीर भी बन कर आए हैं, आप बशीर भी बन कर आए। वलितस्वा इलैहि अफीदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और इसलिए कि उसकी तरफ उनके दिल झुके जिन्हें आखिरत पर ईमान नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? ये इब्लीस और शैतान, ये इंसानी शैतान भी, ये जिन्नाती इंसान भी इसलिए कर रहे हैं कि सारे इस तरफ आ जाए, उनकी तरफ उनके दिल झुकें। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जब नमाज पढ़ता है तो शैतान उसके कंधे पे बैठा होता है। कहाँ? बोलो कहाँ? या क्या बैठा होता है? इधर या दोनों तरफ, बल्कि लेफ्ट साइड पे दिल है, क्योंकि सरकार की हदीस का अगला हिस्सा कुछ ऐसा है, इधर बैठा होगा फिर। और सरकार ने इरशाद फरमाया, उसके पांव इंसान के दिल पे लगते, ठक 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 इंसान के दिल पे लगते। और वो दिल पर जो पांव लगते हैं ना, वो वसवसे बना बना कर नमाज में भी नहीं पास आता, वो वसवसे दे रहा है। आप नमाज पढ़ते हुए उधर 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 देखते नहीं, देखने से मुराद खड़ा कहीं है, ध्यान कहीं। जी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी बारगाह में एक बंदा है, कहने लगा जी नमाज पढ़ता हूं तो दिल नहीं लगता नमाज में, कभी ध्यान कहीं चला जाता, कभी ध्यान कहीं चला जाता, कभी ध्यान कहीं चला जाता। और खड़ा नमाज में होता हूँ, अगर के गोश्त के बारे में सोच रहा हूँ, दुकान के बारे में सोच, तो बड़ी परेशानी की बात है। तो आपने उसका नुस्खा तो बताया, हल तो बताया। इसका हल तो ये है कि आप नमाज का तर्जमा याद कर लो, और तर्जमे पर तुम्हारी नजर रहेगी तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन साथ ये बताया कि बड़े मुकद्दर वाले हो यार। कहने लगे जी कैसे? कहने लगे दुनिया में रहकर भी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते हो और अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते रहते हो, दुनिया में रहते हो जी। तो मुअज़्ज़िज़ीन किराम, वलितस्वा इलैहि अफीदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, वो इसलिए कि उसकी तरफ उनके दिल झुके जिन्हें आखिरत पर ईमान नहीं, और उसे पसंद करें, दुनिया को पसंद करें। हम दुनिया के लिए मरते हैं, दुनिया को पसंद करें। जिन्हें आखिरत पर ईमान ही नहीं है, आखिरत वो क्या? अब बहुत सारे लोग आप कहते नहीं, वो यार कुछ भी नहीं होगा, मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा, हमें बस गल्ला बनी है। कहाँ? नहीं यार, ये गल्ला नहीं बनी हुई, ये हकीकत है, मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरे रसूल का फरमान है। आएगा एक दिन जब अल्लाह उठा लेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि ला युमिनूना बिल आखिरती क्या है और युमिनूना बिल आखिरती क्या है। वलियरदहू, गुनाह कमाए, गुनाह से राजी नहीं है। बहुत सारे बंदे राजी नहीं रहते, और यार मैं ठीक हाँ, असि ठीक है भाई, और जाओ भाई तुसी एडे नमाजी, तुसी एडे ऐसे है जी। रमजान साहब ऐसे है, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। असि ठीक है भाई, साडा काम ही चलने, तो तू नमाजा सुनाई जाने, तू जनाब पीरां नूं पूजण दा कही जाने, तू जनाब मुफ्ती साहब को जानदा कहने, तू कहने यार सूद ना लवो, यार ये ना करो, यार वो ना करो। वो ऐसी तो सब कुछ ही करी जाने, साड़ियां मौजा लगियां, कभी कुछ, तो मौजा ही लगी तुझे नजर आएंगी ना, इसलिए कि तू दुनिया से राजी है। अगर तू दुनिया से राजी, अल्लाह ने तुझे दुनिया में डुबो दिया। वलियरदो, वो दुनिया से राजी नहीं। वलियक्तरिफू, और गुनाह कमाए, गुनाह कमाए, और फिर गुनाह पर गुनाह पर गुनाह पर गुनाह पर गुनाह के ढेर लगाता जाता है, और इंसान सोचता ही नहीं। माहुम मुक्तरिफून, और जो उन्हें गुनाह कमाना है वो कमाते जाए बस। लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है भाई, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वसीला जलीला, मेरा अल्लाह बड़ा करीम। अब यकीन करें कि अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं, है ही नहीं। उसने तो इरशाद फरमा दिया, मेरे रसूल की हदीस, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, अपने उम्मतियों को बता दे, तो गुनाह पर गुनाह पर गुनाह पर गुनाह रखते हुए जमीन से आसमान तक अपने गुनाहों के अंबार को लगा दे। एक बार मुझसे माफी मांग ले, मैं तेरे सारे ही माफ कर दूंगा, तेरे सारे ही माफ कर दूंगा। तो भाई इतने करीम को क्यों छोड़ रहे हो? बोलो भाई,
اتنے کریم کو چھوڑنا چاہیے؟ اس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ اس کے حکموں کو توڑنا چاہیے؟ نہیں نہ توڑنا چاہیے. تو پھر آ جائیں اس بارگاہ میں جسے بارگاہ عزنی کہا جاتا ہے، اور وہاں جھک جائیں اور اپنے سروں کو جناب علی رکھ دیں مالک کی بارگاہ میں، اور ایک بار کہہ دیں پورے خلوص کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ فرماتا ہے تیرا اتنا کہنے سے میں نے تیرا سب معاف کر دیا. اللہ وحدہ لا شریک مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو ان سب باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.